اب اس سے پوچھیے کہ بھائی تمہارے منہ میں پانی کہاں سے آیا؟ وہ کہتا نیمبو کو دیکھ کر کے پانی آیا۔ شیخ الاسلام حسین محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہاری عورت گھر سے بے پردہ ہوگی، ناپاک نافرمان لوگوں کے دلوں میں پانی آ جائے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ نیٹ کا زمانہ ہے، لڑکی کے پاس فون آتا ہے، لڑکی نے فون کو ریسیو کیا، لڑکا کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ مطلب نکالنا چاہتا ہے، یہ مطلب نکالنا چاہتا ہے۔ جب یہ لڑکی سے زنا کر لے گا تو پھر کیا کہے گا کہ میری ماں تیار نہیں، میرا باپ تیار نہیں۔ اب اس لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے نکاح کروں گا، تو لڑکا کہتا ہے کہ جب شادی سے پہلے مجھ سے دھوکہ کھا گئی تو شادی کے بعد کوئی دوسرا لڑکا اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے زنا کر لیتا ہے، لڑکی سے نکاح نہیں کرتا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے گا، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ گارجن ہیں، یا تو بھائی ہیں، یا تو باپ ہیں، یا تو بیٹا ہیں، یا تو شوہر ہیں، دھیان رکھیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت گزر رہی ہے راستے سے عورت گزر رہی ہے، اس کے پیر کا نشان بالو میں پڑ گیا، پیر کا نشان بالو کے اوپر پڑا ہے، اس کے پیچھے کوئی لڑکا آ رہا ہے، اس کے پیر پر اگر اس کے نشان پر اس کا پیر پڑ گیا تو شیطان اس لڑکے کے دل میں اس عورت کی محبت داخل کر دیتا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اگر حوا جنت میں درخت کو نہیں دیکھتی تو جنت سے باہر نہیں نکالی جاتی، اگر قابیل حابیل کی بیوی کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی کو قتل نہیں کرتا، اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھتی تو بدنام نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا فتنہ یہ آنکھ ہے، آنکھ دیکھتی ہے۔ لڑکی ویڈیو کالنگ بات کر رہی ہے، بات سے ملاقات کی طرف بڑھتی ہے، ملاقات کے بعد زنا ہو جاتا ہے، آبرو چلی جاتی ہے، دولت چلی جاتی تو واپس ہو جاتی ہے، لیکن جب آبرو جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جب آپ کی بیٹی گھر سے باہر نکلے اس کے ساتھ آپ کو نکلنا پڑے گا، اکیلے باہر مت نکلنے دیجیے۔ آپ کی بیٹی گھر سے باہر نکل رہی ہے، اس کو پردے کے ساتھ باہر نکلنے دیجیے، بے پردہ نہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی بیٹی تو نکل گئی، گھر سے باہر نکل گئی۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں مسلمانوں کی حکومت ہندوستان سے چلی گئی، اگر عورت بے پردہ ہو گئی تو عورت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور ایک چوتھی بات ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، مال پر نکاح مت کیجیے، ورنہ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ آپ مال پر ڈیمانڈ کر کے نکاح کرتے ہیں، موٹر سائیکل چاہیے، بلیٹ چاہیے، 2 لاکھ روپے نگد چاہیے، یہ سامان چاہیے، وہ سامان چاہیے۔ امیر کا مسئلہ حل ہو گیا، غریب بیچارے پھنس گئے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ نکاح تو مہنگا ہو گیا، زنا سستا ہو گیا، سماج پورے زنا سے گندا ہو گیا۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بیٹا جوان ہوتا ہے، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ماں باپ حرام کمانے لگتے ہیں، بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا جو آپ کو دے گا یہ دنیا نہیں دے سکتی۔ آپ غریب کی بیٹی سے نکاح کر کے تو دیکھیے، جو آپ کو دنیا نہیں دے سکتی وہ خدا آپ کو دے گا۔ انشاءاللہ فری میں نکاح کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آخری بات آپ سے کہہ کر کے میں عورت کے پیغام کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا، اس کو دھیان سے سنیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا، بالکل آپ توازن رکھیے۔ آپ نے صحیح ہاتھ اٹھایا، کوئی غلط ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ سنیے، آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ باپ بیٹی کی بات کو زیادہ رکھتا ہے، شوہر بیوی کی بات کو زیادہ رکھتا ہے، اور بھائی بہن کی بات کو زیادہ رکھتا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ باپ مسلمان نہیں ہے، ماں مسلمان ہے، بیٹا ہے بیچ میں کھڑا، ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا کلمہ مت پڑھنا، جیسے میں مسلمان نہیں اسی طرح تم مسلمان مت بدما۔
माँ ने कहा कि बेटा तू कलमा पढ़ ले। बेटा कभी बाप को देखता है, कभी माँ को देखता है, कभी बाप को देखता है, कभी माँ को देखता है। माँ का जादू चल गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। औरतों तुम तो नहीं ना सिकी लज़्ज़त के लिए, दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़्म कमाल, तुमने बच्चों को संवारा है इमामत के लिए। तुमने आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। देखिए बड़ा प्यारा मुताला आखिरी हिस्से में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस पर आपका जलसा ख़त्म हो रहा है, दुआ के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। दुआ तक इस जलसे को मुकम्मल कराएंगे, दिल से दुआ करेंगे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि 25 दिसंबर आने वाला है कल के बाद, उसके बाद 1 जनवरी आने वाला है 5 दिन के बाद। मुसलमानों में क्या इनकलाब आता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप इस खास प्रोग्राम को सुन करके जाइएगा। पेशाब पखाने का भी तकाजा है तो बैठ जाइएगा इंशाल्लाह। बैठने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। नहीं पेशाब पखाना हो तो मत बैठिएगा वरना ये जगह नापाक हो जाएगी। ज़रा ध्यान रखिएगा, मजबूरी में आप जा सकते हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, आखिरी पैगाम, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आलिम के पास आकर के कहते हैं कि हमको मेरे दुश्मन ने परेशान कर रखा। भाई कौन दुश्मन है? तो मेरा भाई दुश्मन हो गया, मुझको परेशान कर रखा, तावीज़ दीजिए, दम कर दीजिए, तरकीब निकालिए। अरे अल्लाह के बंदे, अगर पैसा फालतू हो गया है तो आलिम को निकाल करके दे दो, ये मैल है निकल जाएगा। लेकिन तुम्हारा इससे मसला हल होने वाला नहीं है। तुम्हारे नफ्स ने तुमको परेशान कर रखा है, तुम्हारे भाई ने परेशान नहीं किया है। दूसरी बात याद रखिए, आज देखिए क्या है, आप चारों तरफ आइए, यहां से लेकर के वहां तक खेती का पंजाब दह गया। आया हादसा आया, मुसलसल बारिश आई, बेमौसम बारिश, सीने तक पानी पहुंच गया, लोगों की खेती खेत में पड़ी रह गई। इसका राज आपको बता रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह के दीन को हमने हल्का समझा, अल्लाह ने हमें हिला करके रख दिया। हल्का अगर दीन को समझेंगे, आसमानी बला आएगी, जमीनी आफत टूट पड़ेगी। अल्लाह के दीन को हल्का समझेंगे, अल्लाह हिला करके रख देगा। तौबा करते हैं, अल्लाह इसका नेमल बदल अता करेगा। तौबा कीजिए, करने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी बात बता रहा हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप रोजी किससे मांगते हैं? दुकान से। आप रोजी किससे मांगते हैं? खेत से। आप रोजी किससे मांगते हैं? खलियान से। जब खेत से आपको रोजी नहीं मिली तो शिकायत किसकी करते हैं? खुदा की शिकायत करते हैं। बताइए इंसाफ है? खुदा की तो शिकायत उस वक्त होनी चाहिए जब खुदा से आप मांगते वहां से नहीं मिलता। आपने दुनिया से मांगा, दुनिया से नहीं मिला तो दुनिया की शिकायत करते, खुदा की शिकायत क्यों करते हैं? इंसाफ नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, आप सूद खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आपको शराब और जुआ और सूद के बारे में कुछ मालूम है? लोग कहते हैं कि भाई इतना बड़ा जलसा करके क्या होगा। मैं आपको एक लाइन में पूछना चाहता हूं, जलसा से क्या होता है क्या नहीं होता, इसको सुन करके जाइए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। जलसा से क्या होता है? बैठने वाला गुनाह को गुनाह समझता है, सूद खाता है लेकिन सूद को गुनाह समझता है, शराब पीता है लेकिन शराब को गुनाह समझता है, जुआ खेलता है लेकिन जुआ को गुनाह समझता है। ये गुनाह समझने की वजह से, जलसा की बरकत से ये मुसलमान है, इसका ईमान सलामत है। जिस दिन इसने गुनाह को गुनाह नहीं समझा, ये जलसा बंद हो गया, ईमान से निकल जाएगा, उस दिन इस्लाम में आखिरी दिन होगा। आप जलसा 1 साल छोड़ दीजिए, 2 साल छोड़ दीजिए, लोग सूद खाएंगे उसको हलाल समझेंगे, लोग शराब पिएंगे उसको हलाल समझेंगे, लोग जुआ खेलेंगे उसको हलाल समझेंगे। मुसलमानों का ईमान सलामत नहीं रहेगा। जलसा का सबसे बड़ा फायदा दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपसे मैं एक बात कहता हूं, आपका छोटा बच्चा है, 1 रुपया दीजिए उसको। 1 रुपया तो कोई बच्चा ले ही लेगा, चवन्नी दीजिए,
चवन्नी नहीं लेता, उठा करके फेंक देता है। बच्चा को आप चवन्नी दीजिए और वो उठा करके फेंक देता है। आपने एक चवन्नी सूद का लिया है, एक चवन्नी सूद की, सिर्फ एक चवन्नी आपने लिया है। ये जानते हैं कितना खबीस पैसा है, ये कितना गंदा पैसा है। ये अपनी मां से 36 बार जिना करने के बराबर है। आप कहते हैं कि क्या ले रहे हैं, 10 रुपया ले रहे हैं। यहां एक चवन्नी आपने लिया, 36 बार अपनी मां से जिना करने के बराबर हुआ। जुआ आपने खेला, उसको गुनाह नहीं समझा। सूद खा लिया, उसको गुनाह नहीं समझा। शराब पी लिया, आपने उसको गुनाह नहीं समझा। जानते हैं इसका नुकसान क्या होगा? आपका ईमान सलामत नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा।